даруди пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред. дар меҳмонии ҷумҳурият алҳол устоди бисёр варзидаи соҳаи театр, актёр, коргардони маъруф, овозхони нотакрор ва мутриби чирадаст ва саркоргардони театр, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Мирзоватан Миров ҳузур доранд ва ишонро хайрамақдам мегӯем ба даргоҳи ҷумҳурият. ва нахуст мехоҳам суҳбатро аз он оғоз бибахшед ки бо чӣ сабаб яъне шумо ин роҳро интихоб кардед. як роҳи аст воқеан ки роҳи душвор ва пурпечутоб ва ба даст овардани муваффақият дар ин роҳ бениҳоят душвор аст. ва шумо хушбахтона чӣ дар вазифаҳои сарварӣ ва чӣ дар вазифаҳои роҳбарии бадеии театр ва чӣ дар вазифаи сарварии риёсати фарҳанги вазорати фарҳанг яъне фаъолият ва дар дигар театрҳо фаъолият доштем. дар театри мусиқии драмавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб ва театри давлатии академӣ ба номи Абулқосим Лоутӣ ва ҳам театри ҷавонони ба номи Маъмунҷон Воҳидов, яъне дар вазифаҳои гуногун фаъолият доштед ва дар ин ҳама муваффақ шудед. чӣ асроре буд ва интихоб чӣ гуна сурат гирифт? ва мехоҳам ки дар ҳамин хусус суҳбатро оғоз ташаккур. албатта дар соҳаи эҷодӣ интихоб дар ихтиёри шахс нест. яъне масалан ман мехоҳам овозхон шавам, овоз надорӣ. ман мехоҳам коргардон шавам, ҳунар надорӣ. ولی متاسفانه امروز همین گونه هست. بله اینا اکثرا انتخاب نمیکنن. لیاقت، استعداد مادرزاد است و البته بعدا انکشاف دادن اون با صیقل دادن اون کار هر هنرمند است. من از خورده به نواختن دوتار آوازخوانی مشغول بودم. خداوند کم و بیش آواز داده بود و بعدا اون وقتها در رادیو هنرمندای معروف تاجیک به مثال حبیب الله عبدالرزاقов، محمودجان واحدов، مریم عیسایی و تورخان احمدخان و دیگران، استاد منیازов پاره ها را از پویست رمان ها یا از نمایشنامه ها میخواندند که به من بسیار پسند بود و مرا مفتون خود کرد و من کوشش کردم که مثل همونها اکتور باشم. و این محبت مرا به فاکولته صنعت اون وقت دانشگاه آموزگاری بود به نام شفچنکو آورد و من به شعبه اکتورهای تئاتر موسیقی داخل شدم. قصه کوتاه در دوام خواندن فعالیت اکتوری من گشوده شد و من خیلی موفق شدم. با بهای اعلا تمام کردم. بسیار آرزو داشتم که اکتور تئاتر موسیقی باشم، یعنی در اسپکتاکل‌های موسیقی بیشتر نقش بآفرم. من این خیلی نقش در یک کار دیپلمی آفریده بودم، نقش معلم رقص الدمر رو از اثر معلم رقص لوپی دیویگا تهیه‌گر تورخان احمدخانov. با همین آهسته وارد شدم به صنعت کسبی و همچون کارگردان در دوره آموزش، همچون آوازخوان و آهنگساز کار کردم. ولی نیتی رژیسور شدن آن وقت نداشتم. من میخواستم، فکر میکردم شخص بعد 45 سال لگه 50 سالگی باید به این کسب دست بزند که خطا بود این اندیشه من. بنابر سبب نبودن منزل زیست در دوشنبه و من علاقه بعد ختم یک فرزند داشتم، من به تئاتر کولاب رفتم. من بسیار از همه تئاترها درخواست داشتم. شما میدونید مرحوم قربان زردکov رهبر تئاتر بودن، بسیار شخص چپخوان و چالاک و تشکیلاتچی و انسان بسیار فرهنگ دوست. یک باره با من یک 3 خانگی داد. ولی تئاتر در حالت ولنگاری قرار داشت. تا من چند نفر گروه های اکتوری می رفتن می برآمدن، رفت آمد اکتورها خیلی زیاد شد. طاقت نمی کردن، کارشون برار نمی کرد، دستگیری نمی یافتن.
тасаввур кунед солҳои 72 68 69 70 72 саррежиссёрҳои театр ҳамагӣ 1 сол 1.5 сол кор мекардан мерафтанд. бо омадани ману Одина Ҳошим мо кӯшиш кардем ки вазъи драмаи театрро хуб бисозем, зеро театри касбӣ аст. ва устод Одина Ҳошим равнақ додани барномаҳои ҳунариро ба зимма гирифт, пур кардани нақшҳои молию пулиро ба зимма гирифт, ба зиммаи ман зинда кардани спектаклҳо ва гирд овардани ҳайати эҷодӣ, ҳамфикрон, ҳаммаслакон. ҳамин корро шурӯъ кардем. Азбаски ҳеҷ кас нахост ҳамчун ҳайси саррежиссёр ба театри Кӯлоб равад, дар назар дорам аз Душанбе, маҷбуран аз ман хоҳиш карданд ки ман вазифаи саррежиссёрии театрро ба оҳда бигирам. ана ҳамин шурӯъ шуд кори ман, ҳам саррежиссёри театр, ҳам режиссёри таҳиягар, ҳам овозхон, ҳам оҳангсоз. дигар нафар набуд дар павлиям коргардонҳои касбӣ. аз ҳисоби актёру ассистент мегирифтам, ёрдамчӣ мегирифтам, корро шурӯъ кардем. ба ин раҳи пурталотум фақат одамро муҳаббати бепоён ба касб мебарад. агар одам дар андак мушкилӣ тарсӯ бошаду ба андак мушкилӣ тоб наёраду роҳи осони зиндагиро пеш бигирад, албатта ба ягон муваффақият ноил намегардад. шумо воқеан вақте ки фаъолиятро дар театри Кӯлоб оғоз бахшидед ва театр як шӯҳрати бисёр беандоза пайдо кард ва ман шоҳид будам ки намоишномаҳоеро ки шумо рӯи саҳна гузоштед бисёр муваффақият пайдо кардан ва шӯҳрат пайдо кардан ва дар Душанбе низ онҳоро намоиш медодед ва дар ин ҷо ҳам тамошобинҳои зиёде доштед. яъне ин аз фаъолияти пурсамари шумо гувоҳӣ медиҳад. аз ҷумла фишор дар Парасту ҳам ҷои аввалро гирифт ва дар Наврӯз ки дар фестивали байналмилалӣ дар Осиёи Миёна буд, дар Қирғизистон ширкат варзид ва он вақт овозаи фишор бениҳоят баланд шуда буд ва ҳатто ёд дорам ки дар як рӯз шумо то 3 маротиба ин спектаклро ба саҳна мегузоштед, чунки аз зиёдии тамошобин. Саркоргардонӣ як масъулияте аст ва ҳам коргардонӣ ки дар он яъне на ҳар саркоргардон коргардони хуб шуда метавонад ва на ҳар коргардон сарвари хуб. ва мутахассисони соҳаи шумо бисёр хуб қайд мекунанд ки барои коргардон шудан дар шахс бояд 3 истеъдод вуҷуд дошта бошад. истеъдоди ҳунарӣ яъне ба саҳнагузорӣ, истеъдоди сарварӣ ва омӯзгорӣ. ва дар шумо тавре ки ин спектаклҳо намоишҳо гувоҳӣ медиҳанд, ин ҳар се якҷоя аст. ва мехоҳам дар хусуси ҳамин асрор шумо суҳбат биёроед ва ҳам бо омадани шумо албатта ба пойтахти кишвар тамошобини мо, театри мо бурд кард, вале театри Кӯлоб рӯ ба пастравӣ овард. ба андешаи шумо чӣ бояд кард ки театри Кӯлоб ҳамон шӯҳрати пешинеро ки шумо бахшида будед боз соҳиб шавад? ман аз он мехоҳам шурӯъ кунам ки вақте чанд спектакли театри Кӯлобро зинда кардам, солҳои 75-76, дар дили ман ҳаваси сафари ҳунарӣ ба Душанбе пайдо шуд. он вақт Душанбе марказӣ бисёр хеле волои ҳунарӣ буд, фарҳангӣ буд. албатта дар муҳити Кӯлоб, дар муҳити он вақта ба спектаклҳои мо адабиётшиносо тақриз менавиштанд ки аз бисёр паҳлӯҳои театр огоҳӣ надоштанд. ва ман мехостам нуқтаи назари мутахассисони касбиро дар Душанбе бинам. на танҳо нисбати театр, балки нисбати кори худам ҳамчун коргардон ки ман ба куҷо равонаам, театрро ба куҷо мебарам, ин барои ман аз ҳад зиёд муҳим буд. вақте ба вазорати фарҳанг муроҷиат кардем, онҳо нахостанд ки мо бо спектаклҳо ба Душанбе биёем, зеро гуфтанд ки завқи мардуми Душанбе баланд аст ва шумо онро қонеъ карда наметавонед. вале бо сайу талошу бо моҷаро, бо ҷанҷолу, бо хеле хоҳишу дархостҳо мо кӯшиш кардем ин сафари ҳунариро ташкил кунем. ман андак дар ким кушои дилам бовар доштам ки
قسمی از اسپکتاکل های ما با بیننده های دوشنبه انشالله معقول می شود. سفر هنری اولین نوامبر سال 1976 به دوشنبه شروع شد و بسیار در سطح بلند گذشت. یک باره چند نفر هنرمندا شناخته شدند: سلیم مقیمов، بابا جان حسنов، طالب جان بابویف و چند دیگران. و نسبت کار من نیز تئاتر شناسا خیلی بهای بلند دادند و بعضا ایرادها و مسئله‌ها نیز دادند. من مطمئن شدم که من راه درست رو پیش گرفتم و این رو باید دوام داد. سررژیسور تئاتر، من اینو سرگردان تئاتر میگم، این شخصی هست که باید از بحر منفعت خود بگذرد و نه تنها برای یک اسپکتاکل جواب گوید همچنین کارگردان، بلکه باید برای تمام تئاتر جوابگو باشد. ما 2-3 گروه کنسرتی داشتیم، گروه درامایی داشتیم، همه آنها رو با هم آمیخته کردن در کار بود. وقتی به سفرهای هنری می رفتیم با برنامه‌های کنسرتی، من حتما پرچه اسپکتاکل ها وارد می کردم که با این واسطه توجه تماشابین رو به تئاتر جلب کنم، یا که راویان رو، برنده ها رو از حساب اکتورها وارد می کردم، یا خود پیسه های موسیقی می گرفتم، درام موسیقی مسکوی که اونجا هنرمندان آوازخوان در کار بودند. قریب همه هنرمندان همون وقتای ما، یعنی آوازخوان ها، در اسپکتاکل های موسیقی ما رول بازی میکردن. استاد آدینه هاشم نقش میآفرید، دولتمند خالق نقش میآفرید، بابا جان عزیز نقش میآفرید، سوریا بسیار نقش های عجیب آفریده بود. همین خیلی ما کوشش کردیم که بین درام و گروه کنسرتی فرقیت نموند، یک وقت خیلی جدا بودن. و این نیت ما البته ما رو به موفقیت برد. تئاتر خیلی، من سفرهای هنری دوم و سوم رو بعداً تشکیل کردم که تئاتر خیلی سطحش بالا شد. و اولین پرستو سال 1988 بود. من با اسپکتاکل سلام پدران عزیز اشتراک کردم. اونجا برای بهترین دراماتورگ جمهوری‌های برادر من جایزه گرفته بودم و برای نقش معلم گنادی سرگیویچ رو بازی میکردم. برای نطق خوب و برای بازی خوب از طرف روزنامه ادبیات صنعت جایزه گرفته بودم. ولی در من هوس این بود که چرا مثلا صاحب جایزه اساسی نگردیم و شروع کردیم کار رو با استاد ایوبی. روحشان شاد بود، خیلی شخص صاحب استعداد در بین شاعران کلوب نفری بود که به تئاتر خیلی توجه داشت، دوست می داشت و هنر هم داشت، هنر موسیقی داشت و تئاتر خوب درک می‌کرد. با اندک اشاره خیلی کار خوب رو انجام میداد. ما شروع کردیم بالای کار فشار، خیلی واریانت های زیادی پیس رو همراه کار کردیم. البته زیر نظارت من هر صحنه ها از مد نظر من میگذشت و این همکاری نتیجه خوب داد که ما سزاوار شاه جایزه گشتیم و در آزمون نوروز اشتراک کردیم. اینها البته با آسانی به دست نمیآیند. برای این پیش از همه نسبت تئاتر دلسوز بودن در کار، نسبت کارگردان تئاتر دلسوز بودن در کار، از طرف دیگر سختگیر بودن در کار. اون وقت نظام تئاتری با دو پا میلنگید. بسیاری اکتورها مکتب مخصوص نگذشته بودند. آنها از اتیکا و استتیکا تئاتر بیخبر بودند. آنها رو آموزاندن، در قطار تهیه آموزاندن در کار بود. من مثلا یک پیسه میگرفتم برای نطق، مخصوص برای نطق اکتورها کار میکردیم. پیسه دیگر برای حرکت بدن، پلاستیک آنها. پیسه دیگر برای رواج دادن پسیکولوژی، حالتهای روحی نقش در اکتور. با همین واسطه کوشش میکردم تا حد امکان هنر اکتورها صیقل بیابد و همزمان خودم نیز از آنها میآموختم. در اسپکتاکل های وزن‌تر که اکتور نمیرسید، من هم نقش اساسی رو بازی میکردم، هم موسیقی میآفریدم و هم کارگردانی میکردم. برای من آسان‌تر بود نقش اساسی را بازی کردن اگر موافقت میکرد از اونه که یک آدم دیگر یا اکتور دیگر رو تیار میکنی، یاد میتی، میفهمونی، میگذارین، خیلی وقت طولانی رو در بر میگیرد. آسان نبود. بسیار نفرانی هستند که کار ما رو سهل آسان میشمارند. خیلی ارتیست ولی این بسیار کار مرکب است. این علم است. بله. این علم است که متاسفانه امروز به آن چندان توجه ظاهر نمیکنند.
متاسفانه صف منعقدان تئاتر تماما کم شدن نیستند. فقط یک نفر دوست ما محمد لو تبارف این سوها رو میبرد. در سالهای شوروی 10 تا 15 نفر منعقدای گوناگون تئاتر بود و این بدن منعقدهای زیاد برای پیشروی تئاتر بسیار کمک میکند، راه و روش تئاتر رو معین میکند و بیهوده نیست که حضرت صاحب میگد که بر مرتبی بلند به سختی توان رسید، در کوه پیچتاب خورد راه بیشتر. راه ما همین راه شیب و فراز است، همین پر از گردش ها است، راه صنعت در نظر دارم و علاسوس برای من که هم آوازخوانی میکردم، هم آهنگ میآفریدم، نه تنها برای خودم، برای بهترین هنرمندان جمهوری، هم اکتیوری میکردم، هم کارگردانی میکردم. البته با شوق تمام این کارها رو من اجرا میکردم. من مشکلی عذاب بسیار احساس نمیکردم، ولی بعدا میفهمی که چقدر با کدام مشکلات این راه رو طی میکنی. و البته در همه این ساحه ها به درجه عالی موفق نشدم و موفق شدن هم ممکن نیست، ولی در کم که جو هم در ساحه آهنگسازی، هم اکتیوری و هم کارگردانی به بسیار سو موفق شدم. تا نقش لینین رو آخران بازی کردم. بعدا سپکتاکل رومیو و جولیتا واریانت تاجیکی رومیو و جولیتا رو در تئاتر لاهوتی تهیه کردم. استاد آدینه هاشم، سریا و جمعه خان سفر و مقدس نبی و بسیار آهنگای ما رو خواندند که من از ایشان منت دارم. واقعا شما بسیار خوب قید کردید و از خصوصی رومیو و جولیتا و دیگر اثرهای دراماتورگان سطح جهانی و من ناز به خاطر دارم که سال 1984 عصر گذشته وقتی که در تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشتم، شما یگانه نفری بودید از میان اکتورها و از میان کارگردانها که به ادبیات جهان توجه داشتید. نه تنها خودتون توجه داشتید، بلکه برای ما همون اثرهایی که دسترس کردنشان بسیار مشکل بود، از جمله گی نگرا و بیسر، همین اثرهای زیادی رو به تلویزیون می آوردید، برای همون اصلا و به من تقدیم میکردیم. ما میخوندیم و همون وقت دریافته بودیم که شما به ادبیات جهان خوب آشنایی دارید و البته نفری که دانش بسیار وسیع دارد و عمیق دارد، برای اون انتخاب نمایشنامه به نوعیت مرکب است و طوری که من از روی خط نمایش‌هایی که شما تهیه کردید، نمایشنامه‌هایی رو که تهیه کردید دریافتم و هم یعنی ادبیات جهانی است در آنجا، کلاسیک است و هم معاصر و هم اثرهای ملی ما. البته من فکر می‌کنم که اثرهای ملی ما نه همه وقت جوابگوی طلبات همون دور بود، وقتی که در قیاس البته با اثرهای سطح جهانی در نظر دارم. ولی شما هم اثرهای ملی رو به صحنه گذاشتید و هم اثرهای جهانی رو، یعنی این انتخاب من اجباری بود یا که اختیاری بود و چون من از جمله باز در مورد چارسو میخوام صحبت رو هم شما ادامه باشید که تئاتر دولتی اکادمی دراموی لاهوتی در چارسوی نورتبارف را مانده بود و هم باز شما گذاشتید. چه تفاوتی در میان این و صحنه گذاری ها بود و اندیشه شما در این باره، یعنی انتخابی نمایشنامه ها چی است؟ درست. در تئاتر موسیقی موسیقی شهر کلو من زیادتر مستقل بودم. یگانه کارگردان که بودم ایرکا بودم و گپم رو میگذراندم، هم با کمیته پرته ولایت هم با وزارت فرهنگ. می آمدن اثرهایی که سست بودن ولی وزارت فرهنگ میخواست که اون رو تهیه کنیم. من با هر بهانه رد میکردم، خصوصا نبودن قهرمان زنها برای من بسیار قلعه بود که پیسه ها رو برمیگردوندم. واقعا باید بگویم که
در انتخاب رپرتوار تئاتر بسیار اذیت میکشید. من وقتی پیس رو میگرفتم ورق میزدم، اولا میدیدم چند نفر اشتراکی زن دارد. اگر 3-4 نفر داشته باشد من پیس رو نمیخوندم، چون میدونم من نمیتونم مونده، من ندارم هنرمند زن ندارم. همین یک زن داشته باشد یا اقلا 2 زن داشته باشد، خب اون پیس رو میخونم، اگر موافق باشد انتخاب میکنم. این یک. دیگر اینکه وقتی که باید کارگردان های آینده جوانان بدونن وقتی که پیس اجباری می شود، وقتی که به خواهش کارگردان نمی شود، این پیس موفقیت پیدا نمی کند. انتخاب پیس باید از دل کارگردان باشد، باید وجود کارگردان رو به لرزه بیارد، باید با پرابلم هایی که کارگردان در دل و دیده و معینه خود دارد آنها مطابق باشند. آنها باید درد جامعه رو افاده کرده بتوانند. اون وقت کارگردان میتواند خب یک اثر خوب بالای صحنه بیارد. ولی بودن 1 یا 2 اثرهایی که من با خواهش دوستا، با خواهش راهبرا روی صحنه آوردم و من موفق نشدم و زیر تنقید زیاد قرار گرفتم. من نامبر نمیکنم، این حالت ها میشد. ولی با کارگردان های جوان مصلحت میدهم که در انتخاب اثر مستقل باشند، اثر رو موافق طبع و ذوق خود انتخاب کنند. البته اثرهای صحنوی وقتی تماشا میرم از یک طرف برای دلخوشی هست که تماشابین وقت میگذراند، دلخوشی میکند، لذت میبرد، استراحت میکند. از دیگر طرف موضوع اثرها باید تماشابین رو به وجد بیارد. بسیار سوال های هست که حالت های هست که تماشابین انسان ها نمیدونند در زندگی با آنها چیکار کنند و به این سوال های تماشابین تئاتر باید جواب گفته بتواند. تئاتر باید راهنمون باشد، تئاتر باید آینده جامعه رو گفته بتواند. تئاتر باید کمبودی های امروزه جامعه رو نترسیده زیر تنقید بگیرد با واسطه ابرازهای بدیعی، با واسطه نمایش، با واسطه بدیعیت نمایش. در آن صورت من فکر میکنم در کم که شد تئاتر رسالت خود را یا کارگردان رسالت خود را اجرا میکند. در موضوع چهارسو باید بگویم که این اثر انقلابی بود. این اثر در دراماتورگی تاجیک، در ادبیات همون وقتهای سوویتی تاجیک یک انقلاب به وجود آورد. این اثر عمل دروغی کمونیستان همون وقت رو فوش کرد. یعنی در دست ملیت حزبی سالیان دراز اعضای حزب، ولی همین که به نفقه برآمد راه مسجد پیش میگیرد و نمازخانه به طاعت عبادت مشغول میشد. یعنی عقیدهش در عقیدهش استوار نیست، در عقیده کمونیست بودنش استوار نیست در همون دوره و این شکستن آسان نبود، این فوش و فوش گفتن آسان نبود. مرحوم نور تبرف راه حل همین یافت، تونست که با واسطه دراما این کمبودی جامعه رو، آینده جامعه رو و با شکست دچار شدن این ایدئولوژی رو پیشگویی کند. و بعد تئاتر لاهوتی البته شاید جایز نبود گذاشتن اون، چون در تئاتر لاهوتی استاد عبدالرزاق خیلی عالی آن رو به صحنه گذاشته بود، ولی من از هوس بسیار، از دوستداری بسیار، نه همه مردم کلوب میتوانند این اثر رو بیان در دوشنبه ببینم، من در کلوب تهیه کردم و یکی از نقش‌های آن رو نیز اجرا کردم. خب اکتورها خیلی خوب بازی کردن، از تئاتر لاهوتی کم نبودن. جمعخان سیراجوف، طالب جان بابایف، بابا جان حسنف، میرزا رحمانوف و دیگران خیلی، شریف آیمتوف نقش‌های خود را خوب اجرا کردند. متاسفانه امروز همه خیلی اثرها نمیرسن، گفتن نمیتونن. مؤلفای ما که مثلا 15-20 سال پس راهی که ما گرفتیم به چی بردن میرسوند؟ امروز چی باید کرد؟ چی باید گفت؟ امروز سخنهای پوچ و پادر هوای وطن دوستان از حد زیاد است. من میدونم که از آینه نیلگون یک کس 10 بار میگه وطنم را دوست میدارم، من وطن پرستم، من دیگه ولی من میدونم که وطنش را دوست نمیدارد، در اندک مشکلی از این وطن در گریز میشد. من بسیاری رو میدونم. وقت نشان دادیم. من هرگز توسط تلویزیون یا توسط مطبوعات نگفتم
در کندگی سینم مشت زده که من وطنم رو دوست می‌دارم. من وطن دوست داشتن چی است؟ وطن دوست داشتن در کسب خود رو حلال کار کردن و جامعه پیشکش کردن. وطن دوست داشتن این صادق بودن به کسب و کار خود است. صادق بودن به تاجیکستان، صادق بودن به ملت، دوست داشتن ملت، حمایت کردن این ملت، این از وطن دوستی. چون در صحبت در مورد انتخاب نمایشنامه ها بود و یعنی ذکر کردید که بعضی البته از حساب وزارت پیشنهاد میشد و شما مستقل بودید. به هر حال بعضی اثرهای رو هم به صحنه گذاشتید که به خواهش دل شما نبود. به هر حال از میان این اثرهایی که شما پیشکش تماشابینان گرداندید، البته برای هر نفری که این اثر رو می آفرد باز تاکید میکنم نمیگذارد به ما، بلکه می آفرد از همه عزیزتر برای خود کارگردان عزیز است البته، ولی همچون متخصص میخوام بها بدهید و بهای درست بدهید که کدام اثر که شما به صحنه گذاشتید از همه بیشتر پسندتون افتید و امروز از دوست داشته ترین اثرهایتون و چیز و چی مقصد اون نزدیک است برای شما اصلا بیشتر. و من مراد من این نیست که برای کدام اثر شما مثلا عنوان گرفتید یا جایزه گرفتید، یعنی اثری که اثر اصیلی صنعت باشد. درست. اولین اثری که همچنین کارگردان مستقلانه در تئاتر کلوب تهیه کردم این پیسه شمشیر و رنگین کمان استاد قهاری بودن که از بین 50 سال گذشته باشد هم برای من قیمتش رو گم نکرده است. بعداً فشار که بالای آن بسیار کار کردیم با استاد ایوبی برای من بسیار قیمت بدیهی بلند دارد. فشار از برهم خوردن اتحاد شوروی پیشگویی میکرد، یعنی با این کمونیستا، با این رئیسای کلخوزا بگیم، با این کاتبای حزب، با راه و روش اینها ما دور نمیره. ما امروز یا فردا شکسته میکردیم و این رو منعقدان روس و غرب خیلی خوب درک کردن و بسیار بهای بلند نیز دادن. اینا گفتن گراژدانسکا اکسیا به زبان روسی، اینا گفتن یک انقلاب در تئاترهای آسیای میانه، این یک از نو زنده کردن تئاتر ملی. اون وقت استاد فرخ قاسموف خانه سوزان رو به صحنه گذاشته بود و بعدا فشار بسیار تئاترها رو تکان داد که رو به تئاتر ملی بیارن. از جمله با فرخ نیز بی تاثیر نبود. بعد فرخ یوسف گمگشته رو روی صحنه آورد، ملکه جورابیک و تئاتر گهواره رو تشکیل کرد. یعنی اسپکتاکل فشار وظیفه خود رو در این جوده ادا کرد. مردم دیدن که تمام دنیا به تئاتر ملی بیشتر توجه دارد از اون که به تئاتر اروپایی. البته در تئاتر ملی نیز المنت های تئاتر اروپایی، دانش کسبی ضرور است، ولی اکثرا با موسیقی های ملی، لباس ملی، دکور ملی و آهنگ و گفتار ملی. از این نقطه نظر فشار رو من دوست می‌دارم و یکی از بهترین اثرهای تهیه کرده می‌حسابم. بعدا در تئاتر لاوتی رمیو و جولیت رو تهیه کردم. اون وقت برای من رمیو در تمام دنیا رمیو و جولیت در مد اول است، عشق اینها در مد اول است، ولی اگر درست‌تر نظر بکنیم جنگ و صلح در رمیو و جولیت برابری عشق این دو نفر است. زیرا در پیس از جنگ خدمتگارا سر میشد با آشتی قبیله ها در سر گور رمیو و جولیت انجام می‌یابد. در سیمای این دو قوم من همین دو قوم رهگم کرده تاجیک رو در نظر داشتم، ولی خوشبختانه در اقبال ما این مرد بزرگ، پیشوای ملت ما، قهرمان ملت ما، اساسگذار صلح و وحدت ما، امام علی رحمان به میان آمد و خداوند به او کمک کرد و مردم را از این آتش بسیار هولانگیز کشید، مردم را از جنگ بیرون کرد و در طول این سالها جنگ سال 92 93 تمام نشده بود. جنگ سالهای 2000
در داخل تمامش جنگ امروز هم دوام دارد و مقابل تاجیکستان ما باید در گردی اندیشه های پرزیدنتمون جمع بیاییم و مقابل این اندیشه های خارجی ها کار کنیم و این تاجیکستان رو که با صد عذاب و مشقت حکومت تاجیکستان و علاوه پرزیدنت مملکت برای ما آماده ساخته این رو حمایت کنیم. امروز تاجیکستان ما خیلی زیبا و گلگل شکوفان، هیچ کس در نوبت نان نمیمیرد، هیچ کس برای آرد سرگردان نیست. البته پرابلم ها هستند ولی هر چیز وقت نوبت دارد، به نوبت انشالله این پرابلم ها نیز حل خواهند شد. و رمیو جولیت از این جهت برای من نزدیک بود. اثر دیگری که من دوست داشتم این پایان شب سیاه بود. نمیدونم شما تماشا کردید نکردید. ما در طول یک سال یک نیم سال با حاتم روشن اول خواستیم که یک تئاتر استرادی بسازیم. بعداً آمدیم که موضوع ما دیگر شد. ما از اشعار کلاسیکو از 17-18 نفر عارفا و عالمای گذشته‌مون موضوعهایی را انتخاب کردیم که داغ امروز بود. استاد پیش گپ تو در خاطر تو شد، من تنها در خاطر دارم اشتراک داشتم و درباره این نوشته بدیدم. بله ببخشید من از خاطر فراموش شد. سلامت باشه. انا شما شناس هستید. این من دوست می‌دارم، این من زیادتر دوست می‌دارم. هرچند در این اثر قانون‌های دراما چندان رعایت شده نمیتونید، چون همه از شعر عبارت بود، همه با شعر گپ می‌زدند، همه اونجا بسیار جمله‌ها و بسیار دیالوگ‌ها از آیات‌های قرآن بود. اونجا شعرهای حافظ و بیدل و سعدی و اونجا مولوی و جنونی و صاحب و تبریزی و دیگرها بودند. همه از اشعار آنها با چینده گرفته بودیم و یک دیالوگچه از پیسه زوالی چنبولی مستون بحث فیلسوف و شاه. من نمیدونم کدام جای این اثر پسند بعضی نفران وزارت نشد. یک بار آمدن نامش رو عوض کردن در کار پایان شب سیاه. او چخیل من پایان شب سیاه گذشت، شب سیاه ما گذشت، اینک روز نمیده استوده من در نه. خب آخر مجبور کردن که نام اثر نور معرفت. نور معرفت. انا این جمله رو گرفتن در کار، من این جمله رو موندن در کار، من خلاص خیلی تو افغانستان رفتن من بحث تلاش های گردین اثر شد. خیلی تلویزیون ها ثبت کردن، چند بار نمایش هم دادن، همه کاتگوری تماشابینا بخشی تماشا کردن. علما از اکادمیا، از دانشگاه دولتی، شاعر نویسنده ها، دانشجو، خواننده های مکتب میوانه صنف‌های 8 و 9 چند مراتب معلم ها بعد تماشا من دعوت کردن، گریسته گپ زدن که ما هم خیلی یک نیم ساعت یک درس تعلیمی گذاشتیم. یک نیم ساعت ما دنیا را از نو دیدیم که ما چی. متاسفانه بعضی مصلحت‌های هست که میترسن از این خرج تو، میترسونن از این خرج تو. اینا ضرور هستن. بیتخوین میگه که یا بیتخوین یا کدام دیگه، من وقتی بالای کار مینشینم من قانون‌های موسیقی رو استناد میکنم، من قانون میگذارم. او خیلی مایلش قانون‌های دراماتورگ بایسا گفتن نشده همینجا بگذار یک کمپوزیسیون ادبی موسیقی که چخیل کمپوزیسیون ادبی موسیقی که ده ها پیسه رو با تمام قانونش برمیزند و مردم زیادتر منفعت میارد، چشم مردم رو بیشتر میکشد از اونه که یک درامای پوچ خشکف خالی رو تهیه میکنه. آخرین اثری که من با میل تمام کار کردم این کتم بود. بسیار با عذاب و مشقت اثر روی صحنه آمد. تئاتر کلوب این شب روز برای گذاشتن این اثر تیار نبود، چون هنرمندان نمیرسیدن. ما اکثریت هنرمندان رو از مطربا و از آوازخوان‌ها و از تا پاسبان‌های دهنی در استفاده بردیم. ولی موندن در کار. برای چی موندن در کار؟ چون که در تاریخ درباره کتن به ما کم معلومات میتن. مثلا علمای همین وقتی آخر درباره اسپیتامین مثلا بسیار اثرها و بسیار معلومات ها درباره، ولی اون که کتن در پهلوی اسپیتامین برابر اسپیتامین میجنگید معلومات قریب خیلی کم بود. از این نقطه نظر که باز یک قهرمان نو در تاجیکستان برای مردم معرفی می شود، من همه این مشکلات رو پس سر کردم، به ذمه گرفتم و این اثر رو روی صحنه گذاشتم.
این آخرین اثری است که من دوست داشتم و دوست می‌دارم. البته دیگر اثرهایی که من تهیه کردم برای من بیگانه نیستن، آنها ما رو ببخشند که ولی اینها البته از نقطه نظر بدیهیات، از نقطه نظر موقع جمعیتی اینها بسیار نقش باسزا گذاشتن. من یکی شما که چون با ادبیات با نمایشنامه‌های زیادی آشنایی دارید و بسیار خوب درک میکنید صحنه را، متاسفانه یافتن همون قهرمان که یا تو چهرهش موافق باشد، مثلا در بین زنها که اگر قهرمان زیبا باشد شما هنرمندی رو پیدا میکنید که هنرمندی اصیل است ولی چهره خوب ندارد یا برعکس است. در این صورت مثلا چه احساسی در شما پیدا میشد، چه و این مشکلات رو چگونه رفع میکنید؟ البته حالت تأسفی برای انسان پیدا میشد که این شخص وحش نیست و تو نمیتونی همون پیسه که میخوایی روی صحنه بیاری. مثلا داستان لیلی و مجنون رو 30 سال 35 سال بود من واریانت صحنه‌ایش کار کردم، ولی در توریستان نه لیلی میابی نه مجنون نه موسیقی که تئاتر که از نقطه نظر موسیقی باید باشد. تئاترها رو از موسیقی دور کردن. سالهای شوروی شما در خاطر دارید ندارید، من این سخن رو چندین بار گفتم و باز میگویم. ما جوان بودیم، دانشجو بودیم، وقتی به تئاتر لاوتی میرفتیم آواز ارکستر سازهای ملی جور کردن اسباب‌ها یک کیفیتی داشت. بعد خاموش میشد، اسپکتاکل سر میشد. موسیقی برابر اسپکتاکل به تماشابین کیفیت میداد. کدام در ناخنک تئاتر شناس مصلحت داد در بالا که این 40-50 نفر فقط برای یک اسپکتاکل می نوازن، با کی در کار؟ همین موسیقی را ثبت چه گرفتن موندن ممکن. در آن حالت یک 40 نفر واحد کار اختصار می شد و ارکستر از تئاتر برداشتن. 2 سیمفونیست که ارکستر داشتیم در فیلارمونی اونا برداشتن. آهسته موقع هنری را تنگ کردن این مصلحتچی ها و امروز بسیار ما در یک حالت ناگوار قرار داریم. پرزیدنت مملکت قریب همه بیناهای تئاتر جمهوری را از تعمیر گذراند. در اشت تئاتر نو بینای تئاتر نو ساختند، ولی این ظاهری تئاتر، این بینای تئاتر به کار اکتور و به رسام و به رژیسور وجود داشته نمیتواند. از نقطه نظر توجه به داخل تئاتر کم احساس می شود. حاضر کارگردان ها نمی رسند. حاضر سرکارگردان، شما گفتید که کارگردانی دیگر سرکارگردان ها نمی رسند. برای سرکارگردان شدن بسیار دلی بزرگ داشتن در کار، از بحر خود گذشتن در کار و برای تئاتر کار کردن در کار. تمام تئاترهای مشهور همین روسیه در زیر راهبری یک کارگردان جمع شدند. توستانو گفت بهترین کارگردان روس عصر گذشته گفت یک اتم و یک رژیسور، یعنی به رژیسور تئاتر وجود داشته نمیتواند. هستند تئاترهایی که 10-15-20 اکتورهای زبردست دارن ولی کار کردن نمیتونن چون که راه بلد ندارن. از این نقطه نظر نیستن سرکارگردان های حاضر دلسوز. رسام ها تماما نیستن. رسام تئاتری در تئاتر ما نیست، در دیگر تئاتر هم اگر باشد در یک کس من نمیدونم. برای تئاتر انجام های آرایشی در کار، رکویزیت و بوتافور میگن، برای اون متخصص در کار بسازه. سیوی حقیقی نه بلکه سیوی صنعی، انجام جنگی صنعی. ما مثلا در تئاتر جوانان ساخته نمیتونیم، ما نداریم. ما با اپرا بالت مراجعت میکنیم به جای دیگر، اونجا هم متخصص بودن رفتن کم موندن. چهره‌گر از همه مهم است. تغییر چهره در سالهای شوروی در تئاتر 2-3 نفر چهره‌گرا بودن که اکتور خودش گریم نمیکرد. موفق خاراکتر چهره‌گر و چهره‌گرای خیلی خوب بودن که تغییر میدادن چهره اکتور. به روشنایی برق بسوید صحنه را آرا دادن نمیشود. او لباسی که از کرباس دوخته میشود و
оройш додагӣ ва оно ҳамчун либоси шоҳ тамошобин бояд қабул кунад тавассути чароғ дигар кардан мумкин. мо надорем мутахассиси чароғ. мо аммо анҷоми ҳамун техникаи чароғҳомонам садобардоримонам бисёр кӯҳна ҳастанд, хеле кӯҳна ҳастанд. ва ҳама ино нестанд. чӣ хел метавон театр сохт? дар театри Кӯлоб як вақт як ҳолате гирифтор шудам ки дар китоби навам ман навиштам. рассом нест, режиссёр нест, мусиқачӣ нест, оҳангсоз нест, бинои театр нест, чароғ нест, либосдӯз нест, дигар нест, вале мехоҳанд театр боша. чӣ хел? ҳай маълум аст ки ин барои фақат театр доред ва барои русо галочка мегӯянд, барои шумора ки мо ҳамина дорем, вале чӣ хел дорем ша кам фикр мекунем. албатта ҳама ино ҳалли худро мехоҳанд. ман умед дорам, боварӣ дорам ки дар ин мавзӯъ роҳбарони мо фикр мекунанд. он рӯз вақте фаҳмидам ки аз театри лоҳотӣ то 15 нафар ҷавоно партофта рафтанд, одам таассуф мехӯрад. шояд дар байни онҳо 2-3 нафар ҳунармандони қавӣ буданд. ин чиз бисёр ба назар мерасад. ино гуфта намонад ба касе сахт нарасад ки вазъи зиндагии ҳунарманд чандон хуб нест, поён аст. аз ин нуқтаи назар вақте донишкадаро тамом мекунад ба театр меояд ва аллакай вақти зангирияш шудааст, 20-22 сола шудааст. вай падар дорад, модари пир дорад, хона дорад, дар дорад. вале вақте мебиёяд бо гирем ба ҳисоб меона 800-900 ё 1000 сомонӣ, вай рафту омадша буд намекунад, хурду хӯрокшда намерасонад, хонашда ҳеч карда наметавонад. вай бояд зам бигирад, вай бояд падару модарша нигоҳ кунад. наметавонем мо падару модарамонро бурда дар хонаи пирон солон партоем. ҳар қадар ҳунарманди зӯрам боша партофта меравад. мо гирди ин бояд андеша кунем. чӣ кунем, чӣ бояд кард ки ин камбудиҳо ислоҳ шаванд. президенти танҳо, як президенти танҳо наметавонад ҳамаина бинад, ҳамаина ҳал кунад. то ҳунарманда аз ёвон аз ким куҷо вақти вохӯриёш меро ҳунарманда мегира меояд. ҳолон ки ин кори вазорати фарҳанг аст. барои ман ҳамамон бояд гирди ин мавзӯъ андеша кунем. паҳлӯи дигари фаъолияти шумо албатта аз оғоз ман мутрибӣ, овозхонӣ ва оҳангсозӣ буд ва ҳаст. имрӯзам кам шудаасту, камтар шудааст. ба ҳар ҳол чандин шокориҳое доред ки онро наметавон нодида гирифт ва эътироф накард. аз ҷумла шумо барои овозхонаҳои машҳуре чун Одина Ҳошим, Сурайё Қосимова оҳанг офаридаед ва махсусан оҳанги ҳамун ахироне ки Одинаи Ҳошим мехоҳанд кӯҳан диёро диёр ёро ва камтар аз касон медонанд ки ин оҳанги шумо ё аз миёни кӯчабоғи ошиқон. ман намегӯям маро танҳо гузошт. عاشق شدم لایق شیرالی، عطر ارزان از زلفیه عطایی. آهنگ‌ها برای اسپکتاکل کریم دیوانه زیاده است. میخوام در همین خصوص صحبت کنید که یعنی فعالیت آهنگسازی شما از کجا شروع میشد و از کجا سرچشمه میگیرد؟ فعالیت آهنگسازی من از دوره دانشجویی شروع شده بود. اون آهنگی که مرحوم مقدس میخوان نظاره روزی که می نمودم روی ترا نظاره و شعر استاد ترسونزاده از همون دوره دانشجوییمون هست و البته به تاثیر آدینه هاشم نبود. در شناخت شعر، در فهمیدن شعر، در آهنگ ساختن آدینه هاشم تاثیر زیاد گذاشته است و ما مکتبی رو گذاشتیم. آدینه هاشم سرودی خسکی نداشت، شعری پس نداشت و با ما هم نمیگذاشت که ما سرودی پس رو انتخاب کنیم. و در تئاتر کولاب رواج یافت. بعد دانشجویی من برای دیگرها نوشتن رو شروع کردم. خیلی برای استاد آدینه هاشم یک 5-6 آهنگ است. برای سوریا قاسمова، برای جمعه خان سفرov، برای فاطمه تورایeva، عدالت کاملova، ایدیما حلیمova، بابا جان عزیزov یک سرودی نوام رو در اجرای جاوید ناظیمov در چهاربینی کولاب خواندن. چی میشود؟ ای من شب بخوانم آی چی میشود؟ البته هیچ کس نمیدونست این آهنگ من است. من با خواهش آنها آهنگ میبستم.
و از همه آهنگی که شما میگید البته مقبول همگان است. این کهندیار این با خواهش استاد آدینه هاشم اجرا شد. 3 شعر 3 غزل نادرپور را استاد لایق از امریکا میارد و میتید به دست رحمت نظری که به آدینه هاشم برساند. رحمت نظری به آدینه هاشم میرساند. آدینه هاشم چند وقت با رحمت الله کوشش میکنن آهنگ بندن. ذوق استاد خیلی بلند بود و حس کرد که این آهنگی که ساخته است با این شعر چندان موافقت نمیکنه و یک روز از من خواهش کرد که به همین کهندیار رو آهنگ بسته میتونی؟ گفتم نمیتونم. خیلی که یک بین میره ببین بتونی یک آهنگ من یک هفته کوشش کردم. وقتی شعر از باطن درک میکنی آهنگ ناآگاهانه پیدا شدن میگیره، گردش های آهنگ پیدا شدن میگیره. خیلی یک آهنگ پیدا شد. اون شب روز استاد آدینه هاشم قهر کرده افغانستان رفتنی بود. سر و صداهای زیادی کرد. من نمیخوام، من خانه ندارم، در ندارم، این حزب کمونیسم به من اعتبار نمیده، این حزب خیلی من افغانستان میرم. البته ما میفهمیم ناز میکرد، هیچ جا نمیره. یک شب یک رفیق ناز آمد گفت که استاد آدینه هاشم ما مشک چی تیار کردیم. کدام مشک؟ برای از دریا گذشتن. کی میره بریم؟ خیلی شوخی هم میکردن. همون دوره بسیار یک دلسرد بود از مناسبت به شعر، مناسبت به آهنگ. بسیار حاکمای شهر و ولایت ها را در توی معرکه مذمت میکرد روی راست که رئیس حزب ناحیه، رئیس یک ناحیه 2 مصرع از ترسون زاده نمیداند. واقعا همین خیلی بگیریم آخر ادبیات و تئاتر شرط نیست که ما ادبیات شناسا و تئاتر شناسا بدونن. آخر این پخته نیست که فقط هم پخته چین و پخته کن. من وظیفه دار نیستم طرزی با وایر چیز کردن پخته را بدانم، یا که گندم یا که کارتوشکا را. خب باید تصورات داشته باشم. لیکن ادبیات، صنعت، تئاتر، کینو، صنعت رسامی دیگر همه کسب و کارهای دیگر وظیفه دار هستند بدانند. اون وقت جامعه پیش میره. اول از فرهنگ سر میشود که بعد گندم پخته میرسه، خام میرسه، گندم کی میرسه کی نمیرسه. برای همه کار فرهنگ در کار. هیچ کس نمیدوند که کهندیار آهنگ من است. من در تاجیکستان با آهنگساز و قدر وای ندارم. کم نفر همون خواننده میخونه با همون حافظ آواز بها میدهند که این هم از کم فرهنگی ما شهادت میدهند. و امروز در نفقه هستم، هر قدر کوشش میکنم اگر آهنگ تازه نوافرم یا محیط سازگار نیست یا پیر شدیم چی که اندک کمتر شد از فعالیت آهنگسازی و آوازخوانی مانم. خیلی هر چیز آغاز دارد انجام. فقط عشق را آغاز هست، انجام نیست. نه برای پیری سر و برگی نو ثوابی دارد. میخوام من چون خودتونم ذکر کردید به هر حال از نقشه های آیندهتون صحبت داشته باشید. چی نقشه ها دارید برای آینده؟ حاضر در فکر اونم که یک چند آهنگ ناز چند نفر خواهش کردن هنرمندای فیلارمونیا، شاگردا، کنسرواتوار ملی غیرت پیدا کنم چند آهنگ برای آنها آفرم. و البته در رپرتوار تئاتر چند پیسه هایی است که باید روی صحنه بیارم. و نزدیکی از تاشکند یک پیس آوردم از شراف بوشبکوف، دور همه وقت گردان است با نام دور، یعنی دنیا همه وقت در گردش است. این پیسه درباره کروپسیا، پوراگیری، پوراخری و نزدیکی از البته اینو به اجازت وزارت فرهنگ نمیتونیم، با اجازت آنها شاید نزدیکی کار رو شروع کنیم. چی تمن‌هایی برای خوانندگان سرشمار روزنامه جمهوریت
بینندگان کانال یوتیوبی ما و عاشقان تئاتر متخصصان و رهروانی که هنوز آغاز میبخشند راه را، یعنی اجتماعها دارید. از تئاتر شروع کنیم. بعد جنگ های شهروندی اندک بعدتر سالهای آخر خیلی کنده شد علاقه تئاتر تماشابین کلانسال. حاضر اون تئاتر رو بیشتر با خردسالا با دانشجو کار میکنه، ولی مامورای ما تماشابین های کلانسال رو با تئاتر آورده نمیتونن. بسیار مشکل است. راهبران مؤسسه ها، شخص های اول بسیار با عذاب و مشقت مامورا را قبول میکنن، بعضا تحقیر میکنن. من حتی از یک نفر وزیر سابق شنیدم که وقتی من برای پیشبرد کار خادمان تئاتری رفتم، همچنین رئیس اتفاق خادمان تئاتری گفت عجب آدمی. نزدیکی من در قطر بودم. در قطر عموما تئاتر نیست، مردم زندگی دارن، با پروژه کار میکنن، یک پروژه را جمع میکنن، اسپکتاکل میمونن، چند نمایش میتن، با همین میرن. من گفتم جناب وزیر نباشد برهم تئاتر را مدلمون پر شود. یعنی ببینید در سطح اونها این خیلی اندیشه هست که نالازم میشمارن. این بسیار خطای. اگر نالازم بود اروپا این رواج نمیداد. اگر نالازم بود روسیه اینقدر برای تئاترش تلاش نمیکرد. آرزوی من همین است که از همونا عبرت بگیریم و توجه زیادتر، البته داریم توجه زیادتر به تئاتر. من شدم از اون اقدامی که پرزیدنت مملکت پیشنهاد کرد امروز برای کتابخوانی و کتابداری و نگهبانی کتاب چقدر آزمون ها گذشته ایستاده است. و البته این آزمون از شخصان بالیاقت اشتراک میکنن. به شخصان بالیاقت نیست توصیه میدهم که رو با کتاب بیارن. صاحب مطلب روی دل از کس که در این عهد روی که نگرده زی کسی روی کتاب است. و ما در عصرهای پیش تلویزیون نداشتیم، اینترنت نداشتیم، تکنیک نداشتیم، رادیو نداشتیم، روزنامه حتی نداشتیم، کتاب داشتیم. همین کتاب صدها عالمای جهانی را برای ما داد. پیرو میگن نه هر آدم ادیب و شاعر است و نه صنعت برای بوالهوس است. شهد اگرچه نصیب هر مگس است، لذت آن کس برد که شهدرس است. میخواهم ملت من شهدرس باشم. تشکر. یک بار دیگر سپاس میکنیم برای حضورتون در این مهمانی جمهوریت که و برای صحبت بسیار جالبتون برای شما رونق ایجادی رو خوانیم، تندرستیتون را تشکر. همچنین که و فعالیتی بیشتر و بهتر رو برای رشد ساحه تئاتر. تشکر. با شما موفقیت میخوام، صحت و سلامتی میخوام.